యేసుక్రీస్తు నామములో మీ అందరికీ శుభములు తెలియపరుస్తున్నాను. I bring greetings to you all in Jesus Christ's name. ఈ రోజు ఈ జూలై నెలలో దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించుటకు మీతో నిబంధన చేసుకుంటాను అంటున్నాడు. In this July month, God is saying that He is making a covenant with you to bless you. నీకు హాని తలపెట్టేవారు నీకు దూరం అవుతారు అంటున్నాడు. God says that who harm you will distance from you. అసాధారణమైన కార్యం జరిగిస్తాను అంటున్నాడు. God says I will do a supernatural miracle for గొప్ప you. మేలు జరిగిస్తాను అంటున్నాడు. God says He will do a great thing for you. త్వరలో మీ దుఃఖ దినాలన్నీ సమాప్తం కాబోతుందని ప్రభు చెప్తున్నాడు. God says very soon your mourning will ended. మిమ్మల్ని ప్రభు ఆశీర్వదిస్తాను అంటున్నాడు. God says that He will bless you. హెబ్రీ పత్రిక 6:14 బట్టి మిమ్మల్ని విస్తరింప చేస్తాను అంటున్నాడు. And according to Hebrews chapter 6:14, God says that He will expand you. ఈ 2025లో సగం నెలలు మిమ్మల్ని అద్భుతంగా కాపాడిన దేవుడు ఇంకా సగం నెలలు కూడా మిమ్మల్ని అద్భుతంగా కాపాడతాను అంటున్నాడు. And the Lord who has protected you in these 6 months in this year 2025, the rest 6 months also He says that He will protect you miraculously. మీ దుఃఖ దినాలన్నీ సమాప్తం కాబోతున్నాయి. All your days of sorrow going to end. యెషయా గ్రంథం 60:20 బట్టి మీ దుఃఖ దినాలు సమాప్తం కాబోతున్నాయి. According to Isaiah chapter 60:20, your days of sorrow are going to end. యోహాను సువార్త 16:20 బట్టి మీ దుఃఖము సంతోషంగా మార్చబడబోతుంది. And according to John chapter 16 and verse 20, your mourning is becoming into dancing. మీరు చేయాల్సినంత ఒకటే, All you have to do is only one thing. జీవితాంతం ప్రభువును మహిమపరచండి. All through your life keep glorifying ప్రభువుకు God. సాక్షిగా జీవించండి. Live as a witness for God. మిమ్మల్ని రాబోతున్న దినాల్లో అతి ఉన్నతమైన స్థానంలో దేవుడు కూర్చుండబెడతాడు. In the coming days, God will make you to elevate and make you sit in the highest మీరు position. పోగొట్టుకున్న సమస్తాన్ని దేవుడు తిరిగిస్తాడు. God will restore all the things what you have lost. మీ సమస్యలన్నీ దేవుడు తొలగిస్తాడు. God will remove all your troubles. మీ శత్రువులు చెదరిపోతారు. All your enemies will scatter. మీ అవమానాన్ని నిందను కోరేవారు, మీ పతనాన్ని కోరేవారు మీకు దూరం అయిపోతారు. And all those who cause shame to you and accuse you, blame you, they will distance from you. త్వరలో దేవునికి అద్భుత కార్యాన్ని మీరు చూడబోతున్నారు. Very soon you are going to see the miracle of God. మీలో చాలా మంది అభిషేకించబడబోతున్నారు ఈ నెలలో. And in this month among you, so many of you are going to be anointed. కీర్తన 89, 20, 21, 22 ప్రకారం మీరు అభిషేకించబడబోతున్నారు. According to Psalm 89, 20, 21, you are going to be anointed. రెండు పాలు ఆత్మతో దేవుడు నింపబోతున్నాడు. God is going to fill you with double portion anointing. దేవునికి మహిమలు నింపబడబోతుంది. And God's glory is going to fill you all. మీ ఇంట్లో ఇంకా రక్షణ పొందలేని వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు రక్షించబడతారు. And those who are not saved in your family, they're going to be saved. ఆర్థిక వనరుల విషయంలో అద్భుతాన్ని చూడబోతున్నారు. In the financial resources, you're going to see a miracle. థాంక్యూలు, మీ అప్పులన్నీ కొట్టివేయబడబోతున్నాయి. All your debts are going to be మీ cancelled. వంగర మార్గాన్ని దేవుడు సరిచేయబోతున్నాడు. And God is going to set right your crooked way. మీ ఆత్మీయ జీవితంలో ఏదైతే అడ్డుకుంటున్నాయో అవి తొలగించబడబోతున్నాయి. Whatever is obstructing in your spiritual life, it is going to be removed. ఇదివరకు కనివిని ఎరగని అసాధారణమైన అద్భుతమైన కార్యాన్ని చూడబోతున్నారు. You're going to see a great miracle in your life which you have never seen in your life before. మీరు ఆశీర్వదించబడాల్సిన వారే. You are called to be blessed. దేవుని ఆత్మతో నింపబడాల్సిన వారే. You are the one to be filled with the Spirit of God. సమయంలో ఒక చిన్న ప్రార్థన చేస్తాను. At this time, I would like to offer a prayer. నేను పలికిన ప్రతి ప్రవచన మాటలు మీ జీవితంలో నెరవేర్చబడాలని ప్రార్థన చేస్తాను. I am praying that whatever prophetical words I pronounced in your life may be fulfilled. పరిశుద్ధమైన తండ్రి, Our dear Heavenly Father, అయ్యా ఈ సందేశాన్ని వినబోతున్న ప్రతి ఒక్కరిని ఆశీర్వదించండి. those who are going to listen to this sermon, bless them, Lord. ప్రవచనాన్ని వింటున్న వారిని దీవించండి. And those who are listening to the prophetic words, please bless them. అసాధారణమైన కార్యం Do a జరిగించండి. supernatural miracle, ప్రతి Lord. వాగ్దానం ప్రవచనం నెరవేర్చబడును గాక. Let every promise and prophetic word be fulfilled, Lord. అయ్యా ఇది ఈ ప్రవచనాన్ని నీవు నా ద్వారా పలికిన ప్రవచనాలు. All these prophetical words are the one who pronounced ప్రతి through me. మాట నెరవేర్చబడును గాక. Each and every word be fulfilled, యేసు Lord. నామములో అడిగి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి. In Jesus' name we pray and ask, Lord. ఆమేన్. Amen. ఇప్పుడు ఒక పాట, నేను రచించిన ఒక పాట ఒకటి విని మన ప్రభువును మహిమపరచబోతున్నాం. Now you're going to listen to a song which is composed by me and we're going to glorify God.
ఆశ, చాలా చాలా ఆశ, యేసు మీదే ఆశ, ఎందెందో ఆశ, యేసు మీదే ఆశ, ఆశ ఆశ ఆశ, యేసు మీదే ఆశ, ఆశ ఆశ ఆశ, యేసు మీదే ఆశ. అమ్మకంటే యేసంటే ఆశ, నాన్నకంటే యేసంటే ఆశ, అమ్మకంటే యేసంటే ఆశ, నాన్నకంటే యేసంటే ఆశ, అందరికంటే యేసంటే ఆశ, అన్నిటికంటే యేసంటే ఆశ, అందరికంటే యేసంటే ఆశ, అన్నిటికంటే యేసంటే ఆశ, ఆశ ఆశ ఆశ, యేసు మీదే 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 ఆశ. ఆశ, ఆస్తి కంటే యేసంటే ఆశ, ప్రాణ కంటే యేసంటే ఆశ, ఆస్తి కంటే యేసంటే ఆశ, సుగముల కంటే యేసంటే ఆశ, లోకము కంటే యేసంటే ఆశ, సుగముల కంటే యేసంటే ఆశ, లోకము కంటే యేసంటే ఆశ, ఆశ ఆశ ఆశ, యేసు మీదే 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 ఆశ. చదువు కంటే యేసంటే ఆశ, పదవి కంటే యేసంటే ఆశ, చదువు కంటే యేసంటే ఆశ, పదవి కంటే యేసంటే ఆశ, సంపద కంటే యేసంటే ఆశ, బిందు కంటే యేసంటే ఆశ, సంపద కంటే యేసంటే ఆశ, బిందు కంటే యేసంటే ఆశ, ఆశ ఆశ ఆశ, యేసు మీదే 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 ఆశ, కొండంత ఆశ, యేసు మీదే ఆశ, చాలా చాలా ఆశ, యేసు మీదే ఆశ, ఎందెందో ఆశ, యేసు మీదే ఆశ, ఆశ ఆశ ఆశ, యేసు మీదే ఆశ, ఆశ ఆశ ఆశ, యేసు మీదే ఆశ. అన్ని నామముల కన్న పైనామము యేసుని నామము, ఎన్ని తరములకైనా గణపరచదగిన క్రీస్తేసు నామము, అన్ని నామముల కన్న పైనామము యేసుని నామము, ఎన్ని తరములకైనా గణపరచదగిన క్రీస్తేసు నామము, యేసు నామము జయం జయము, సాతాను శక్తులు లయం లయము, యేసు నామము జయం జయము, సాతాను శక్తులు
చప్పట్లు కొడుతూ పాపముల నుండి విడిపించే నామం యేసు నామం. రివర్బ్ పెట్టారా? రివర్బ్. పాపముల నుండి విడిపించే నామము యేసు నామము. నిత్య నరకాగ్నిలో నుండి పరలోకము చేర్చే నామము యేసు నామము. ఈ రోజు రాత్రి ఈ యేసు నామం ద్వారా స్వస్థత. పాపముల నుండి విడిపించును యేసుని నామము. పాపముల నుండి విడిపించును యేసుని నామము. నిత్య నరకాగ్నిలో నుండి రక్షించును యేసు నామము. నిత్య నరకాగ్నిలో నుండి రక్షించును యేసు నామము. యేసు నామము జయం జయము, సాతాను శక్తులు లయం లయము. యేసు నామము జయం జయము, సాతాను శక్తులు లయం లయము. హల్లెలూయా హోసన్నా, హల్లెలూయా హల్లెలూయా ఆమేన్. హల్లెలూయా హోసన్నా, హల్లెలూయా హల్లెలూయా ఆమేన్. శరీర వ్యాధులను బాగు చేయను యేసు నామము. ఈ రోజు రాత్రి మీ శరీరంలో ఉన్న రోగము ఎటువంటిదైనా బాగు చేయ శక్తి కలిగిన నామము యేసు నామము. శరీర వ్యాధులన్నీ బాగు చేయను నజరేయుడైన యేసు నామము. శరీర వ్యాధులన్నీ బాగు చేయను నజరేయుడైన యేసు నామము. సమస్త బాధలను తొలగించును అభిషక్తుడైన యేసు నామము. సమస్త బాధలను తొలగించును అభిషక్తుడైన యేసు నామము. యేసు నామము జయం జయము, సాతాను శక్తులు లయం లయము. యేసు నామము జయం జయము, సాతాను శక్తులు లయం లయము. హల్లెలూయా హోసన్నా, హల్లెలూయా హల్లెలూయా ఆమేన్. హల్లెలూయా హోసన్నా, హల్లెలూయా హల్లెలూయా ఆమేన్. సాతానుపై అధికారం ఇచ్చును శక్తి కలిగిన యేసు నామము. ఈ రోజు రాత్రి నిన్ను ఏడిపిస్తున్న మంత్ర ప్రయోగాలు, నీ కుటుంబాన్ని ఏడిపిస్తున్న చేతబడి శక్తులు, అవి ఏ దుర్రాత్మ అయినా ఈ రాత్రి ఈ ప్రాంగణం విడిచి, నిన్ను విడిచి, నీ ఇంటిని విడిచి పోవాల్సిందే. సాతానుపై అధికారం ఇచ్చును శక్తి కలిగిన యేసు నామము. సాతానుపై అధికారం ఇచ్చును శక్తి కలిగిన యేసు నామము. శత్రు సమూహముపై జయమునిచ్చును జయశీలుడైన యేసు నామము. శత్రు సమూహముపై జయమునిచ్చును జయశీలుడైన యేసు నామము. యేసు నామము జయం జయము,
నామానికి మహిమ కలుగును గాక. దైవ సేవకులకు, దైవ జనరాలకు నా హృదయపూర్వక వందనాలు. థామస్ అయ్య గారు 2015 సంవత్సరంలో తాడివాక వారిపాలెంలో జకరే చర్చి ఓపెనింగ్కి రావడం జరిగిందనమాట. మరి అప్పుడు చర్చి ఎంతో అప్పులు చేసి మరి ఎంతో ఇబ్బంది పడి ఆ చర్చి నిర్మించడం జరిగిందనమాట. అప్పుడు దైవదాసులు ఒక మాట అన్నారు, మరి జకరే పాస్టర్ గారు చర్చి నిర్మించడానికి ఎంతో ప్రయాసపడ్డారు. మీలో ఎవరైనా కానీ సహాయం చేయాలనుకుంటే కనుక నేను ప్రేయర్ చేసి ఈ 10 రూపీస్ ఇస్తున్నాను, ఈ 10 రూపీస్ మీ జీవితంలో ఒక అద్భుతమైన కార్యం జరిగించిద్ది అని దైవదాసులు ప్రార్థన చేసి నాకు 10 రూపీస్ ఇవ్వడం జరిగిందనమాట. ఆ డబ్బులు నా జీవితంలో నేను ఊహించలేని, మరి నేను ఎన్నడూ చూడని ధనాన్ని నేను ఆ 10 రూపీస్ తీసుకున్నాక చూడడం జరిగిందనమాట. దేవుడు ఎంతో గొప్ప కార్యం చేశాడనమాట. అదేవిధంగా నేను ఎంతో కోటి సమస్యలతో బాధపడుతున్నప్పుడు కూడా మరి ఎక్కడ కూడా నాకు తక్కువ కాకుండా చాలా సమృద్ధితో దేవుడు ఆశీర్వదించాడు. అప్పటి నుండి ఇప్పటి వరకు కూడా ఎంతో సమృద్ధిగా పోషించబడుతున్నాను. దేవుని నామానికి మహిమ కలుగాక. దైవ సేవకులకు హృదయపూర్వక వందనాలు. ఈ తల్లి గారి పేరు ఆశీర్వాదం అంటండి. ఈ తల్లి గారి దగ్గరికి, వీళ్ళ తల్లి గారు ఉన్న ప్రాంతానికి దైవజనులు థామస్ డాడీ గారు ఆ ప్రాంతానికి వెళ్ళారు. వెళ్ళినప్పుడు ఒక పూరు గుడిసె అంటండి, ఇల్లు లేదు. లేకపోతే దైవజనులు థామస్ డాడీ గారు ప్రార్థన చేసి ప్రవచనపు వాక్కు పలికారు. దేవుడు తన దాసుని ఎత్తిపట్టి ప్రవచనపు వాక్కుని నెరవేర్చి ఒక మంచి ఇల్లును కట్టుకోవడానికి దేవుడు సహాయం చేశాడని సాక్ష్యం ఇస్తున్నారు. గట్టిగా చప్పట్లు కొడదాం. దేవుడు ఒక మంచి గృహాన్ని కట్టుకోవడానికి సహాయం చేసిన దేవుని బట్టి స్తోత్రాలు చెల్లిద్దాం. స్తోత్రం. దేవుని నామానికి మహిమ కలుగును గాక. దైవ సేవకులకు నా వందనాలు. కూడి వచ్చి అందరికి కూడా నా వందనాలు. మాది పూడివాడ పనవటపల్లి గ్రామం. అయితే మా జీవితంలో దేవుడు ఎంతో అద్భుత కార్యం చేశాడనమాట. మాకు 3 కుమార్తెలు. పెద్ద కుమార్తె విషయంలో 2019లో వివాహం అయిందనమాట. అయితే మొదటగా దేవుడు పెద్ద కుమారుని ఇచ్చాడు మోక్షిత్తు. తర్వాత 2వ కుమారుడిగా ఇచ్చాడనమాట. పరిణితిగా పేరు పెట్టబడిందనమాట. దేవుడు అతని జీవితంలో ఎంత అద్భుత కార్యం చేశాడంటే 18 రోజులు పిల్లాడనమాట. ఆసుపత్రిలో డెలివరీ అయింది. ఎలా అంటే ఆపరేషన్ ద్వారా డెలివరీ అయిందనమాట. ఇక కుట్లు తీసేసి ఇంటికి వచ్చామన్నమాట. ఇంటికి వచ్చినప్పుడు బాగానే ఉందన్నమాట ఆసుపత్రిలో ఉన్నప్పుడు ఆరోగ్యం. కానీ ఇంటికి వచ్చినాక 4 రోజులు గడిచిన తర్వాత కుమారుడికి ఏమైందో తెలియదు. ఒక కఫంలాగా అడ్డం పడి తను ఇక బ్రతకడేమో, ఇక మాకు దక్కడేమో అన్న స్థితిలోకి వెళ్ళిపోయాడు అనమాట. ఊపిరి చల్పుకోలేక అసలు ఎంతో పరిస్థితి అనమాట. అసలు ఊపిరి చల్పుకోవట్లే, పై పెనం పైనే వెళ్ళిపోయినట్లుగా ఎంతో మేము చూసామన్నమాట. అయ్యో మాకు ఖాళీ చేయలేదన్నమాట. మేమేం చేయము. 15 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉందన్నమాట ఆసుపత్రి. మా ఊరు నుంచి వెళ్ళాలంటే ఏమి కూడా ఉండవన్నమాట. దేవుడు ఎంతో అద్భుతమైనదిగా అప్పుడు నా 3 కుమార్తెలు నేను కలిసి మోకరించి ప్రేరాలు తీసుకుని డాడీగా ప్రార్థన చేసిన ప్రేరాలు అనమాట ఆడ పెట్టి, ప్రభువా నువ్వు స్వస్థపరచపోతే, ఈ దినమున నువ్వు స్వస్థపరచపోతే నా మనముడిని ఇంకెవరు స్వస్థపరచలేరయ్యా అని కన్నీరు గార్చి ప్రార్థన చేసి ఆ ప్రేరాయలు ఆ చేతుల్లో ఉండలేదన్నమాట. పిల్లాడు వెనక్కి తీసుకెళ్ళిపోయి అసలు ఏమి చేతుల్లో ఉండట్లేదు అనమాట. ఊపిరి అనేది సలుపుకోలేకపోతున్నాడు అనమాట. ఒక మింగడి అనేది పట్టలేదనమాట. అప్పుడు మేము ప్రేరాలు వేసి కన్నీరు కార్చి ఆకాశం వైపు కళ్ళెత్తి మేము అసలు కళ్ళు తెరవలేదనమాట. అలా ప్రార్థన చేస్తూ పిల్లాడిని ఒళ్ళో కొట్టుకోబెట్టుకుని ఆ ప్రేరాలు వేస్తున్నాం. వేస్తూ రక్తమే జయం. ఇప్పుడు ఈ అభిషేకం డాడీ గారు ప్రార్థన చేసిన ఆ అభిషేకం కుమారుడి మీదకి వచ్చి స్వస్థత రావాలి ప్రభు మీ సన్నిధిలోనే సాక్ష్యం చెప్పుకుంటానయ్యా అని ఎప్పుడైతే మొర పెట్టామో అది 2023 సంవత్సరం అనమాట. దేవుడు అద్భుతమైన రీతిగా మేము ఏ ఆసుపత్రి తీసుకెళ్లేదనమాట. చనిపోయే స్థితిలోకి వెళ్ళిన కుమారుడు అద్భుతమైన రీతిగా అద్భుతమైన మాట. అసలు ఆ నోట్లో నుంచి తెమడ కళ్ళి అసలు ఎంత వచ్చిందంటే ఊసేసాడనమాట. నోట్లోకి పైకి వచ్చేసింది. మేము ఎప్పుడైతే ఇలా తీసేసామన్నమాట. చనిపోయిన పరిస్థితుల్లో వాళ్ళ మనవడు వెళ్ళిపోయినప్పుడు దేవుడు ప్రేరాయల ద్వారా, దహించు అగ్ని ప్రేరాయల ద్వారా స్వస్థపరిచి బాగు చేసి సజీవ లెక్కలో నిలబెట్టాడని సాక్ష్యం ఇస్తున్నారు. దేవుడు చేసిన మేలుకి దేవునికి మహిమ కలుగునుగా. గట్టిగా చప్పట్లు కొడదామండి. అమ్మా మీ అబ్బాయి ఎన్ని సంవత్సరాలు? మూగ అబ్బాయి. 20 సంవత్సరాల నుండి ఈ అబ్బాయి మూగ అబ్బాయి.
ఈ మూగ అబ్బాయికి ఈ రోజు అద్భుతంగా దేవుడు స్వస్థపరిచున్నాడు. యెహోవా నా కాపరి యేసు మంచివాడు. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 హల్లెలూయా హల్లెలూయా. యేసు మంచివాడు గొప్పవాడు మంచివాడు. హల్లెలూయా. నీ పేరేంటి? జాను. హల్లెలూయా. నువ్వు మంచివాడివి. హల్లెలూయా. గట్టిగా హల్లెలూయా చెప్పండి. అందుకొరకే యేసు ఈ రాత్రి మూగ వ్యక్తిని స్వస్థపరిచి ఉన్నాడు. Past 20 years this young boy, mute person, by birth this boy was mute. But today when I prayed in the name of Jesus, God opened his mouth. He began to speak now. Hallelujah. గట్టిగా చెప్పండి కూడా చెప్పండి. హల్లెలూయా. నేను ఎవరు స్వస్థపరిచారు? యేసు 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 యేసు. భయపడవద్దు. హల్లెలూయా హల్లెలూయా. యేసు నా పేరేంటి? తమస్. హల్లెలూయా. చెప్పు. డాడీ మమ్మీ హల్లెలూయా 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 హల్లెలూయా. గట్టిగా చెప్పండి కొట్టు. అమ్మా, ఈ అబ్బాయి కోసం ఎన్ని సంవత్సరాలు మీరు ప్రార్థన చేస్తున్నారు? 20 సంవత్సరాలు బట్టి 20 సంవత్సరాలు బట్టి ఈ తల్లి తన కొడుకు స్వస్థత కోసం ప్రార్థన చేస్తే ఈ రాత్రి దీన దాసుని దేవుడు నిలబెట్టుకొని ఈ వ్యక్తిని ప్రభు బాగు చేసి ఉన్నాడు. రాబోతున్న దినాల్లో ఈ జాను గొప్ప సేవకుడు కాబోతున్నాడు. ఈ ప్రాంతంలో సువార్త చేయడానికి మీరు అందరూ చూడబోతున్నారు. నమ్ముతున్న వాళ్ళందరూ. ఈ తల్లి గారి పేరు దేవి అంటండి. ఎన్ని సంవత్సరాలుగా అమ్మా? 5 సంవత్సరాల నుంచి కాళ్ళు పని చేస్తలేదయ్యా. ఇప్పుడు నడవు. ఏసు అనుకుంటా నడవు. నీలోనికి యేసు వచ్చాడు, నీలోనికి యేసు వచ్చాడు, మనలోనికి యేసు వచ్చాడు, మనలోనికి యేసు వచ్చాడే. ఈ రోజు నుండి కాలిచ్చిన దేవుడు నీకు ఆయుష్ కూడా ఇస్తాడు. నువ్వు ఆరోగ్యంగా ఉంటావు, దేవుడు మహిమపరుస్తావు. మరలా ఈ నొప్పి బాధ ఉండదు. ఇన్ జీసస్ నేమ్. హల్లెలూయా. అమ్మా, నీ పేరేంటి? ఏంటి నీకున్న బాధ? ఇక్కడ గడ్డ వేసి 9 సార్లు సర్జరీ చేపించుకున్నా. ఇప్పుడు ఆయన గడ్డ ఉంది. ఇప్పుడు దక్కిందా? గడ్డ మెత్తపడిందా? నొప్పి స్వస్థపరిచారు దేవుడు. గట్టిగా గడ్డ మెత్తపడిందంట. దేవుడిని ఆశీర్వదించిన గడ్డ కరిగించిన దేవాది దేవునికి మహిమగలను గాక. నీ పేరేంటమ్మా? ఏమైందమ్మా? మెత్తపడిపోయిందా? గడ్డ మెత్తపడిపోయిందంట. కొట్టండి గట్టిగా చెప్పండి. హల్లెలూయా. కడుపులో గడ్డ మెత్తపడిపోయింది. హల్లెలూయా. ఈ సహోదరి పేరు లక్ష్మి అండి. ఈ సహోదరికి ఒక చెవు వినిపించదు, ఈ చెవు వినిపించదు. అయితే ఇప్పుడు దైవ సేవకుడు ప్రార్థించగా నాకు ఈ చెవు వినపడుతుంది, నేను చెక్ చేసుకున్నాను, నాకు వినిపిస్తుందని ఈ దినము సాక్ష్యం చెప్తున్నారు. గట్టిగా చప్పట్లు కొడుతూ. అమ్మా, మీ కుటుంబంలో ఉన్న అప్పులన్నీ కొట్టివేయబడబోతున్నాయి. 3 సంవత్సరాలుగా వినిపించదంటండి. ఈ రోజు నువ్వు ఆశీర్వదించబడుతున్నావు బిడ్డ. థ్యాంక్ యూ లార్డ్. ఒక స్పెషల్ బ్లెస్సింగ్. 3 సంవత్సరాల తర్వాత ఒక్క చెవులు ఇప్పుడు వినపడుతుందని సాక్ష్యం ఇస్తున్నారు. గట్టిగా హల్లెలూయా చెప్పండి. ఈ సహోదరి పేరు భీమీబాయ్ అండి. ఈ చెయ్యి ఈ సహోదరికి సరిగ్గా ఎత్తలేరు, ఎందుకంటే ఈ రెక్కంతా నొప్పి వచ్చేసేదంటండి. నేను చెయ్యి ఎత్తకుండా ఈ స్థలానికి వచ్చాను. ఇప్పుడు ప్రార్థన చేశాక అయ్యగారు చెక్ చేసుకోమన్నప్పుడు నేను చేతులు ఎత్తగలుగుతున్నానని సాక్ష్యం చెప్తున్నారు. ఎత్తండి. కొట్టండి గట్టిగా చేతులు. హల్లెలూయా. పడిచేయండి చేతులు. ఇప్పుడు పని చేస్తున్నాయి. గట్టిగా చెప్పండి. హల్లెలూయా. ఎన్ని సంవత్సరాల చేతుల పైకి ఎత్తలేకపోయారు. దేవుడిని ఆశీర్వదించిన గాక. ఆమేన్. గాడ్ బ్లెస్ యు. ఈ సహోదరి పేరు దెబోరా అండి. 3 సంవత్సరాలుగా ఈ కాళ్ళు మడవలేరంట. భయంకరమైన నొప్పితో బాధపడుతున్నారు. ఈరోజు రాత్రి థామస్ డాడీ ప్రార్థన చేయగా దేవుడు స్వస్థపరిచారు, నేను కాళ్ళు మడవగలిగాను మొట్టమొదటిసారిగా అని సాక్ష్యం చెప్తున్నారు. గట్టిగా చప్పట్లు కొడుతూ. నీ కుటుంబంలో కొన్ని పోరాటం ఉన్నాయి,
దేవుడు తన సేవలను వాడుకోబోతున్నాడు బలంగా. ఇప్పుడే అభిషేకించిన గాక. ఆమేన్, ఆమేన్. ఈ సహోదరుడి పేరు తిరుపతి స్వామి అండి. ఈ చెవు వినిపించదు, ఒక చెవు వినిపించదంట. ఈ రాత్రి దైవ సేవకుడు ప్రార్థన చేయగా నా చెవులు వినబడుతున్నాయని సాక్ష్యం చెప్తున్నారు. యేసు మంచివాడు, గొప్పవాడు. నా పేరు తిరుపతి స్వామి అండి. యేసు హల్లెలూయా. చెప్పండి. ఇప్పుడు వినిపిస్తుందా? ఎవరు స్వస్థపరిచారు? దేవుడు యేసయ్యా. హల్లెలూయా. గట్టిగా చప్పట్లు కొడుతూ హల్లెలూయా. గాడ్ బ్లెస్ యు. ఈ సహోదరుడు చెవులు వినిపించమంటండి. ఈ రాత్రి దైవ సేవకుడు ప్రార్థన చేయగా నా చెవులు తెరుచుకున్నాయి, నేను వినగలుగుతున్నాను సాక్ష్యం చెప్తున్నారు. గట్టిగా చప్పట్లు కొడుతూ తిమోతి గారిని యేసు ఈ రాత్రి స్వస్థపరిచారు. దేవుడు ఈరోజు మొదలుకొని దీవిస్తాడు. కుటుంబంలో కొన్ని పోరాటం ఉంది, అప్పులు ఉన్నాయి. దేవుడు 6 నెలలని అప్పును కొట్టివేయబోతున్నాడు. గట్టిగా హల్లెలూయా చెప్పండి. ఈ సహోదరి పేరు విజయ అండి. సింగరాయ్ కొండ నుంచి వచ్చారు. 2 నెలలుగా చిన్న అక్షరాలు కనిపించదంటండి. ఈ రాత్రి దైవ సేవకుడు ప్రార్థించగా నాకు చిన్న అక్షరాలు కనిపిస్తున్నాయి, నేను బైబిల్ తెరిచినప్పుడు స్పష్టంగా చూడగలుగుతున్నానని సాక్ష్యం చెప్తున్నారు. గట్టిగా చప్పట్లు కొడుతూ దేవుని నామానికి మహిమ కలుగునుగా. మహోన్నతుని చోటున నివసించువాడే సర్వశక్తిని విశ్రమించువాడు, ఆయనే నాకు ఆశ్రయము. కొట్టండి గట్టిగా చెప్పండి. చిన్న అక్షరాలు కనపడదు కాదంట, ఇప్పుడు స్పష్టంగా కనపడ. మీ పేరంటే? నా పేరు విజయ. థ్యాంక్ యూ లార్డ్. నీ కుటుంబంలో అనేకులకు రక్షణ కలగబోతున్నాయి. నీకు 2 అద్భుత కార్యం దేవుడు చేయబోతున్నాడు. అక్టోబర్ నెలలో 1 జరుగుతాయి, జూన్ నెలలో 1 జరుగుతాయి. గొప్ప అద్భుతం జరగబోతుంది. కొట్టండి గట్టిగా చెప్పండి. హల్లెలూయా. గాడ్ బ్లెస్ యు. ఈ సహోదరి పేరు అంజమ్మ అండి. చీకటి శక్తుల చేత ఈ సహోదరి పీడించబడుతూ నిద్ర పట్టదంట. ఒళ్ళంతా భయంకరమైన నొప్పులతో ఈ సహోదరి స్థలానికి వచ్చారు. ఈ రాత్రి డాడీ గారు యేసు నామాన్ని ఉచ్చరిస్తుండగా ఆ చీకటి శక్తులను వదిలి వెళ్ళిపోయాయి అని సాక్ష్యం చెప్తున్నారు. హల్లెలూయా. దేవుడిని ఆశీర్వదించిన గాక. ఆమేన్. ఈ సహోదరి పేరు సుభాష్ని అండి. స్పెట్స్ లేకుండా చిన్న అక్షరాలు అస్సలు చూడలేరంట. ఇప్పుడు దైవ సేవకుడు ప్రార్థన చేయగా నేను చక్కగా చూడగలుగుతున్నాను సాక్ష్యం చెప్తున్నారు. గట్టిగా చప్పట్లు కొడుతూ స్వస్థపరిచిన యేసేకి గట్టిగా చప్పట్లు కొడుతూ. వేటగాని ఊరిలో నుండి ఆయన నిన్ను విడిపించును, కాకుండా నిన్ను రక్షించును. ఆయన తన రెక్కలతో నిన్ను కప్పును. సిస్టర్, మీ కుటుంబంలో మీ పిల్లల్ని దేవుడు దీవించబోతున్నాడు. ఈ సంవత్సరం 2 అద్భుత కార్యం మీ కుటుంబంలో జరగబోతున్నాయి. మిమ్మల్ని సాక్షిగా దేవుడు నిలబెట్టబోతున్నాడు. ఆరోగ్యం ఇస్తాడు దేవుడు. త్వరలో దేవుని తన మహిమను వెల్లడిపరచబోతున్నాడు. ఆశీర్వదించండి. ఈ సంవత్సరం అద్భుతాల సంవత్సరం. ప్రభువును దీవించిన గాక. ఆమేన్. ఈ సహోదరి పేరు రహమదా అండి. ఈరోజు భయంకరమైన చేతబాడి శక్తులతో ఈ సహోదరి పీడించబడుతున్నారు. ఈరోజు దైవ సేవకుడు యేసు నామాన్ని ఉచ్చరించినప్పుడు నాకు ఆ చీకటి శక్తులని నన్ను విడిచిపెట్టిపోయింది, నాకు దేవుని శక్తి తాకిందని సాక్ష్యం చెప్తున్నారు. అమ్మ, మీకు విపరీతమైన తల బాధ వచ్చేది, నైట్లో నిద్ర పట్టకపోయేది, కుటుంబంలో ఏదో ఒక సమస్యలు, పోరాటం, ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లం, ఒక్కొక్కసారి బ్రతకలేదని నేను అనిపిస్తుంది. కానీ ఈ రోజు నుండి యేసు నీకు విడుదల ఇస్తున్నాడు. ఈ రోజు నువ్వు దీవించబడబోతున్నావు. నీకు మేలు కలగబోతుంది బిడ్డ. నిన్ను దేవుడు ఆశీర్వదించబోతున్నాడు. నీ కుటుంబానికి విరోధంగా చేయబడిన ఈ చేతబడి శక్తులని పూర్తిగా కాబోతున్నాయి ఈ రోజునండి. ఇన్ జీసస్ నేమ్. ఆమేన్. హల్లెలూయా. 8 సంవత్సరాల కాలం నువ్వు బాధపడ్డావని ప్రభు చెబుతున్నాడు. ఈ రోజు నుండి నీకు విడుదల కలుగుతున్నాయి. కొట్టండి గట్టిగా చెప్పండి. హల్లెలూయా. ఈ సహోదరి పేరు రిబుకా. ఎన్ని సంవత్సరాలుగా దురాత్మ శక్తులతో పీడించబడుతున్నారు? చాలా సంవత్సరాలుగా దురాత్మ శక్తులతో పీడించబడుతున్నారు. అయితే ఈ రాత్రి యేసు ఆ దురాత్మ శక్తుల నుండి నాకు విడుదలనిచ్చారని సాక్ష్యం చెప్తున్నారు. గట్టిగా చప్పట్లు కొడుతూ విడుదల ఇచ్చిన యేసుకి మహిమ కలుగును గాక. హల్లెలూయా. ప్రభువుని ఆశీర్వదించిన గాక. థాంక్యూ జీసస్. ఆమేన్. హల్లెలూయా. ఈ సహోదరి పేరు మరియమ్మ అంటండి. 2 సంవత్సరాలుగా చేతిలో గెడ్డలు ఉన్నాయంట. ఇప్పుడు డాడీ పైకి రమ్మన్న తర్వాత ఇలా పైకి వస్తుండగానే గెడ్డలు మెత్తబడిపోయిన సాక్ష్యం ఇస్తున్నారు. This mother, as she is coming here, and she had a tumors on her hand while she was coming onto the stage. Now she is telling that all tumors are melted away.
హల్లెలూయా. గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టి దయపరచండి. హల్లెలూయా. ఈ సహోదరి పేరు పద్మ అంటండి. ఈ సహోదరికి ఇక్కడ ఈ ఛాతి భాగం దగ్గర 40 సంవత్సరాలుగా గడ్డలు ఉన్నాయంట. ఇప్పుడు ఇలా పైకి వస్తుండగానే దేవుని యొక్క శక్తి తాకి ఆ గడ్డలు కరిగిపోయాయని సాక్ష్యం ఇస్తున్నారు. This mother has been suffering with tumor for last 40 years on her chest near breast, and as she is coming to the stage tonight, and she felt that all tumors which has been for last 40 years has been disappeared right now. కొట్టండి గట్టిగా చెప్పండి. హల్లెలూయా. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. మీ ఫ్యామిలీలో ప్రసాద్ ఎవరు? మా పెద్ద కొడుకయ్యా. కొట్టండి గట్టిగా చెప్పండి. హల్లెలూయా. I don't know her. ఆమె ఎవరో నాకు తెలియదు. I don't know about her. ఆమె గురించి నాకు తెలియదు. I don't have any information about her. ఆమె గురించి నాకేమీ తెలియదు. అమ్మా, నువ్వు ఎప్పుడైనా నన్ను కలిసావా పర్సనల్ గా? ఇదే ఫస్ట్ సార్ మిమ్మల్ని కలవటం. మా టీం మెంబర్స్ ని ఎవరైనా కలిసావా? ఎవరైనా నీ దగ్గరకు వచ్చి నీ పేరు చెప్పి నీ కొడుకు పేరు చెప్పు అయ్యగారి చేత పిలిపిస్తామన్నారా? మరి నీ కొడుకు పేరు నాకెలా తెలుసు? దేవుడు చెప్పాడు. హల్లెలూయా. గట్టిగా చెప్పాలి. హల్లెలూయా. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. You are praying many days for this Prasad, your elder son. మీ కుమారుడు, మీ పెద్ద కుమారుడు అయినటువంటి ప్రసాద్ కొరకు ఎన్నో రోజులు నువ్వు ప్రార్థిస్తున్నావు. You are crying. నువ్వు ఏడుస్తూ ఉన్నావు. Our Lord says, ప్రభు చెప్తూ ఉన్నాడు, in 2025 2025 I am going to deliver you. నేను నిన్ను విడుదల Now the deliverance, the freedom is near. ఇప్పుడు ఆ యొక్క విడుదల నీకు సమీపముగా ఉన్నది. Deliverance is here. ఆ విడుదల నీ దగ్గర ఉన్నది. Hallelujah. Hallelujah. Liberty is near to you. ఆ విడుదల నీకు సమీపముగా ఉన్నది. Your son Prasad will serve the Lord. నీ కుమారుడైన ప్రసాద్ దేవుని సేవిస్తాడు. One day సేవ చేస్తాడు. One day he is going to come into the ministry. ఒక రోజు అతడు కూడా పరిచయలోకి రాబోతున్నాడు. God will save him. దేవుడు వారిని రక్షిస్తాడు. You are praying for many years, many months for his salvation. అతని రక్షణ కొరకు, అతని యొక్క బాగు కొరకు నువ్వు ఎన్నో సంవత్సరాల నుండి ప్రార్థిస్తూ ఉన్నావు. ఇది దేవుని కార్యం కదా? Is it not God's work? ఇక్కడ దేవుడు లేడా? చప్పట్లు కొట్టట్లేదు. హల్లెలూయా. ఇప్పుడు నువ్వు పరిశుద్ధాత్మ పొందుకోబోతున్నావు. You are filling with the Holy Spirit. Now you are going to fill with the Holy Spirit. పరిశుద్ధాత్మను పొందుకోబోతున్నావు. Now you begin to speak in tongues. భాషలు మాట్లాడబోతున్నావు. Right now the anointing is going to touch you. ఇప్పుడే అభిషేకమును తాకుతుంది. Receive the tongues. ఇప్పుడే పొందుకో. Hallelujah. Hallelujah. You have the knee pain here. Past 6 years you have been suffering with the knee pain. నీవు గత 6 సంవత్సరాల నుండి మోకాళ్ళ నొప్పితో బాధపడుతున్నావు. Now the Spirit of the Lord is healing you. ఇప్పుడు దేవుని ఆత్మ నిన్ను బాగు చేస్తుంది. The anointing of the Lord is healing you. దేవుని అభిషేకమును స్వస్థపరుస్తుంది. Before you were coming to the Lord, నువ్వు ప్రభువులోనికి రాకమునుపు you were under the witchcraft power. నీవు చేతబడే శక్తుల చేత పీడింపబడుతుండేది. The whole family suffered a lot. చాలా ఘోరంగా మీ కుటుంబం ఎంతో వేదన పొందింది. But God saved you. కానీ దేవుడు నిన్ను రక్షించాడు. Because he loves you. ఎందుకంటే ఆయన నిన్ను ప్రేమించాడు. Thank you Lord, he loves you my daughter. ఆయన నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు నా కుమార్తె. He says my daughter, నా కుమార్తె I అంటున్నాడు. love you so much. నేను నిన్నెంతో ప్రేమిస్తున్నాను. I love you so much. నేను నిన్నెంతో ప్రేమిస్తున్నాను. My grace is sufficient for you. నా కృప నీకు చాలు. I will do the mighty miracle in your life. నీ జీవితంలో గొప్ప కార్యములు చేస్తాను అంటున్నాడు. Thank you Jesus. వందనాలు. Within a couple of months you are going to see the mighty miracle in your family. 2 నెలల లోపే నీ కుటుంబంలో గొప్ప అద్భుతాలు చూడబోతున్నావు. Hallelujah. Hallelujah. There is in your neighbor family. నీ ఇంటి దగ్గర ఒక పొరుగు కుటుంబం ఉంది. One of the girl name is Kavita. ఒక ఆ ప్రక్కన ఉన్నటువంటి వ్యక్తి వాళ్ళ కూతురు పేరు కవిత. She is also, they are also going to coming to the Lord. ఆ వారు కూడా ప్రభు దగ్గరకు రాబోతున్నారు. Clap your hands and glorify God. గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టి దేవుని నామమును మహిమపరుద్దాం. And this year you will rebuild your house. ఈ సంవత్సరం నువ్వు నీ ఇంటిని కట్టుకోబోతున్నావు. Hallelujah. Hallelujah. New construction is going to take place. నూతనమైనటువంటి కట్టడములు జరగబోతున్నాయి. Financially God is going to bless you. ఆర్థికంగా దేవుడు నిన్ను దీవించబోతున్నాడు. God will wipe away your tears. నీ ప్రతి కన్నీటిని దేవుడు తుడిచివేయబోతున్నాడు. In the name of Jesus. యేసు నామములో. Hallelujah. Hallelujah. గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టి దేవపరచండి. Hallelujah. Give a big hand to Jesus. హల్లెలూయా. ఈ సహోదరి పేరు లక్ష్మమ్మ అంటండి. ఈ సహోదరి 2 సంవత్సరాల క్రితం కింద పడిపోయారంట. నుంచి మొత్తం వెనకాల స్పైనల్ కార్డ్ అంతా ఇరిగిపోయిందని చెప్పారంట. వెనకాలంతా
విరిగింది అని చెప్పారంట. అసలు నిలబడలేరు, నడవలేరు, పడిపోతారంట. లేచి నిలబడితే పడిపోతారు. అలాంటి పరిస్థితులు ఇక్కడికి వచ్చారు. ఇలా పైకి వస్తున్నప్పుడే దేవుడి యొక్క శక్తి తాకి దేవుడు ముట్టి బాగు చేశాడు. ఇప్పుడు నడవగలుగుతున్నారని సాక్ష్యం ఇస్తున్నారు. నడవండి. And the sister is had a spinal problem and not able to stand and walk, but today as she's coming to the stage, she's telling that she was touched with the power of God and now she's able to walk. చెమ్మగిల్లు కళ్ళలోన కన్నీరెంత కాలం, కష్టాల బాటలోని సాగదు పయనం. హల్లెలూయా. ఈ సహోదరుడి పేరు సాయి అంటే, కూర్చోండి. ఈ సహోదరుడికి విపరీతమైన కడుపులో నొప్పి వచ్చేదంట. డాక్టర్స్ దగ్గరికి వెళ్తే డాక్టర్స్ చెప్పారంట, లివర్లో నీకు ఒక ప్రాబ్లం ఉంది, ఒక బ్లడ్ గడ్డ కట్టినట్టుగా ఉంది, నీ కడుపులో ప్రాబ్లం ఉందని చెప్పారంట. అలా కడుపు నొప్పితోనే ఈ స్థలానికి వచ్చారు. ఇప్పుడు పైకి వస్తుండగా దేవుని యొక్క శక్తి తాకి ఆ కడుపు నొప్పి నుంచి పూర్తి విడుదల దేవుడు ఇచ్చారని సాక్ష్యం ఇస్తున్నారు. గట్టిగా చప్పట్లు కొడదాం. For last 10 years he has been suffering with a stomach pain, and today as he is coming to the stage dais and God touched him and healed completely, now he has no stomach pain. Hallelujah. God is going to bless you, తమ్ముడు. దేవుడు నిన్ను దీవించబోతున్నాడు. From today you will see the mighty miracles. ఈ రోజు నిన్ను గొప్ప అద్భుతాలు చూడబోతున్నావు. God will bless you. దేవుడు నిన్ను దీవించబోతున్నాడు. The hand of the Lord will come upon you. దేవుని హస్తం నీ మీదకి రాబోతుంది. God will wipe away your tears. నీ ప్రతి కన్నీటిని దేవుడు తుడిచివేయబోతున్నాడు. Thank you, Lord. You know, in 2025 you want to grow in the Lord. 2025లో నువ్వు ప్రభువులో ఎదగాలని ఆశపడుతున్నావు. This is a great desire of your heart now. ఇది నీ హృదయములో ఉన్న గొప్ప ఆశ. The Lord says, ప్రభు అంటున్నాడు, I will fill with my Holy Spirit. నా పరిశుద్ధాత్మతో నిన్ను నింపుతాను. So you will grow in me. తద్వారా నీవు నాలో ఎదుగుతావు. You are the fruitful man. నీవు ఫలించే వ్యక్తివి. This year will be a year of fruitful. ఈ సంవత్సరం ఫలింపు గల సంవత్సరం. Many times you are not believe the miracles, healings, even name calling. నీవు అద్భుతాలు, పేర్లు పెట్టి పిలవటం ఇలాంటివి నువ్వు నమ్మే వ్యక్తివి కాదు. You have the doubt, suspicion. నీకు ఆ డౌట్ అనేది ఉంది, అనుమానం అనేది. You have the fear of God. దేవుని భయం ఉంది. But you are, when the miracles happening, you have the suspicion. అద్భుతాలు జరుగుతున్నప్పుడు మాత్రం నీకు ఏదో తెలియనటువంటి ఒక అనుమానం. తమ్మి నేను చెప్పేది కరెక్ట్ కదా? కరెక్ట్ అన్న. The Lord says, ప్రభువు చెప్తున్నాడు, I love you so much. నేను నిన్ను ఎంతో ప్రేమిస్తూ ఉన్నాను. You are my son. నీవు నా కుమారుడువు. You are my son. నీవు నా కుమారుడువు. From now I will speak to you. ఈ రోజు నుండి you will hear my voice. నేను నీతో మాట్లాడతాను, నీవు నా స్వరాన్ని వింటావు అంటున్నా. God bless you. దేవుని దీవించును గాక. In Jesus name. యేసు నామములో. హల్లెలూయా. ఈ సహోదరి పేరు లక్ష్మి అంటండి. ఒక సంవత్సరం బట్టి గొంతు దగ్గర గడ్డ ఉందంట. ఇప్పుడు పైకి వస్తుండగానే దేవుని యొక్క శక్తి తాకి ఆ గడ్డ కరిగిపోయిందని సాక్ష్యం ఇస్తున్నారు. గట్టిగా చప్పట్లు కొడదాం. This sister named called Lakshmi, and she had a tumor on her throat, near to the throat, and as she's coming to the dais tonight, and she got healed and no tumor right now on her throat. Hallelujah. 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 ఈ తల్లి గారు సంవత్సరం బట్టి నడవలేని పరిస్థితిలో మీటింగ్కి వచ్చారు. ఇప్పుడు దైవజనుడు పైకి వస్తుండగానే దేవుని యొక్క శక్తి తాకి దేవుడు స్వస్థపరుస్తున్నాడు అని చెప్పినప్పుడు ఈ సహోదరి పైకి వస్తుండగానే దేవుని యొక్క శక్తి తాకి ఇప్పుడు నడవగలుగుతున్నానని సాక్ష్యం ఇస్తున్నారు. నడవండి అమ్మా. For last 1 year the sister is not able to walk properly, but today as she's coming to the dais and God touched her and now she's able to walk. Clap your hands. గట్టిగా అందరూ చప్పట్లు కొట్టి దేవుని నామమున మహిమపరుద్దాం. ఈ తమ్ముడు పేరు హర్ష అంటండి. ఈ తమ్ముడు స్పెట్స్ లేకుండా బైబిల్ చదవలేడంట. చిన్న అక్షరాలు చదవలేడు, ఏమీ చదవలేడు. అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఇప్పుడు దైవజనులు ప్రార్థన చేసినప్పుడు దేవుని యొక్క శక్తి తాకి ఇప్పుడు దేవుడు స్వస్థపరిచాడు, నేను చదవగలుగుతున్నానని సాక్ష్యం ఇస్తున్నారు. 10 years బ్యాక్ ఈ సహోదరి పెవిలియన్ గ్రౌండ్కి వచ్చినప్పుడు మీరు ప్రార్థన చేశారట, ఒక కుమారుడు దేవుడు మీకు ఇవ్వబోతున్నాడని. ఆ కుమారుడు ఈ కుమారుడు.
ప్రైజ్ ది లార్డ్. గట్టిగా చెప్పాలి కూడా. వాట్ ఎ వండర్ఫుల్ టెస్టిమనీ. అద్భుతమైనటువంటి సాక్ష్యం. This sister 10 years back when she met one of the meeting, and Pastor Thomas Garu has been prayed that God is going to bless with a baby boy, and now she came and testified that exactly after receiving that prophetic word, God blessed with a baby boy. He is the boy who was prophetically prophesied. Hallelujah. God bless you. దేవుని దీవించును గాక. Thank you God, divine wisdom. దేవుని దైవ జ్ఞానం. God will bless you with the divine wisdom. దైవిక జ్ఞానముతో దేవుని దీవించును గాక. Jesus name. యేసు నామములో ఆమేన్. How many years you have been suffering the demons? Few months. సో ఆ దురాత్మ వలన మీరు ఎలా బాధపడ్డారమ్మా? ఎలా అనిపించదు? భయంగా ఉండేదా? భయంకరంగా తలపొట్టు వచ్చేదా? ఇదంతా నడుమంతా వెనకంతా లాగటం, నడుము దగ్గర లాగటం, ఇంకో బిడ్డ కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు. ఈ సంవత్సరం మీరు కన్సీవ్ అయిపోతారు. ఆమేన్. దేవుడు ఒక మగ శిష్యుని ఇవ్వబోతున్నాడు. గట్టిగా చెప్పులు కూడా దేవుని నామమున మహిమపరుద్దామా. మగ శిష్యుని God is going to give us. God is going to bless you with a baby boy. మేల్ బేబీ. మీరు సామువేల్ దినకరన్ అని పేరు పెట్టాలా. And you need to name him Samuel Dinakaran. Hallelujah. Hallelujah. ఈ సహోదరికి వెన్నుపూస ప్రాబ్లం వచ్చి కొన్ని 6 నెలలుగా వంగోలేరు, నిల్చోలేరు, కూర్చోలేరంట. అలాంటి పరిస్థితులు ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఇలా పైకి ఎక్కుతుండగానే దేవుని యొక్క శక్తి తాకి దేవుడు ముట్టి బాగు చేశాడని సాక్ష్యం ఇస్తున్నారు. ఇప్పుడు వంగోగలుగుతున్నారంట. అమ్మ ఒకసారి వంగోండి, గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టండి. For last 6 months she has been suffering with a spinal cord problem, unable to sit and bend and walk and stand. As man of God prayed, God healed her, and as she is coming from the dais, she received the mighty healing, and now she is able to bend and stand and walk. God bless you. దేవుని దీవించును గాక. Hallelujah. Hallelujah. The whole family going to save. మీ కుటుంబం అంతయు రక్షణలోనికి రాబోతుందమ్మా. Yes, God is going to save entire family. దేవుడు మిమ్మును మీ కుటుంబాన్ని రక్షించబోతున్నాడు. Slowly your entire village will come to the Lord. అంతేకాదు మీ గ్రామం అంతా రక్షణలోనికి రాబోతుంది. Clap your hands and glorify God. గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టి దేవుని నామమున మహిమపరుద్దాం. Thank you Lord. వందనాలయ్యా. యేసుక్రీస్తు నామములో మీ అందరికీ శుభములు తెలియపరుస్తున్నాను. I bring greetings to you all in Jesus Christ's name. ఈరోజు ఈ జూలై నెలలో దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించుటకు మీతో నిబంధన చేసుకుంటాను అంటున్నాడు. In this July month, God is saying that He is making a covenant with you to bless you. నీకు హాని తలపెట్టేవారు నీకు దూరం అవుతారు అంటున్నాడు. God says that who harm you will distance from you. అసాధారణమైన కార్యం జరిగిస్తాను అంటున్నాడు. God says I will do a supernatural miracle. గొప్ప మేలు జరిగిస్తాను అంటున్నాడు. God says He will do a great thing for you. త్వరలో మీ దుఃఖ దినాలన్నీ సమాప్తం కాబోతుందని ప్రభు చెప్తున్నాడు. God says very soon your mourning will ended. మిమ్మల్ని ప్రభు ఆశీర్వదిస్తాను అంటున్నాడు. God says that He will bless you. హెబ్రీ పత్రిక 6:14 బట్టి మిమ్మల్ని విస్తరింప చేస్తాను అంటున్నాడు. And according to Hebrews chapter 6:14, God says that He will expand you. ఈ 2025లో సగం నెలలు మిమ్మల్ని అద్భుతంగా కాపాడిన దేవుడు ఇంకా సగం నెలలు కూడా మిమ్మల్ని అద్భుతంగా కాపాడతాను అంటున్నాడు. And the Lord who has protected you in these 6 months in this year 2025, the rest 6 months also He says that He will protect you miraculously. మీ దుఃఖ దినాలన్నీ సమాప్తం కాబోతున్నాయి. All your days of sorrow going to end. యెషయా గ్రంథం 60:20 బట్టి మీ దుఃఖ దినాలు సమాప్తం కాబోతున్నాయి. According to Isaiah chapter 60:20, your days of sorrow are going to end. యోహాను సువార్త 16:20 బట్టి మీ దుఃఖము సంతోషంగా మార్చబడబోతుంది. And according to John chapter 16 and verse 20, your mourning is becoming into dancing. మీరు చేయాల్సినంత ఒకటే. All you have to do is only one thing. జీవితాంతం ప్రభువును మహిమపరచండి. All through your life
keep glorifying ప్రభుకు God. సాక్షిగా జీవించండి. Live as a witness for God. మిమ్మల్ని రాబోతున్న దినాల్లో అతి ఉన్నతమైన స్థానంలో దేవుడు కూర్చుండబెడతాడు. In the coming days, God will make you to elevate and make you sit in the highest మీరు position. పోగొట్టుకున్న సమస్తాన్ని దేవుడు తిరిగిస్తాడు. God will restore all the things what you have lost. మీ సమస్యలని దేవుడు తొలగిస్తాడు. God will remove all your troubles. మీ శత్రువులు చెదరిపోతారు. All your enemies will scatter. మీ అవమానాన్ని నిందను కోరేవారు, మీ పతనాన్ని కోరేవారు మీకు దూరం అయిపోతారు. And all those who cause shame to you and accuse you, blame you, they will distance from you. త్వరలో దేవునికి అద్భుత కార్యాన్ని మీరు చూడబోతున్నారు. Very soon you are going to see the miracle of God. మీలో చాలా మంది అభిషేకించబడబోతున్నారు ఈ నెలలో. And in this month among you, so many of you are going to be anointed. కీర్తన 89 20 21 22 ప్రకారం మీరు అభిషేకించబడబోతున్నారు. According to Psalm 89 20 21, you are going to be anointed. రెండు పాలు ఆత్మతో దేవుడు నింపబోతున్నాడు. God is going to fill you with double portion anointing. దేవునికి మహిమలో నింపబడబోతుంది. And God's glory is going to fill you all. మీ ఇంట్లో ఇంకా రక్షణ పొందలేని వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు రక్షించబడతారు. And those who are not saved in your family, they're going to be saved. ఆర్థిక వనరుల విషయంలో అద్భుతాన్ని చూడబోతున్నారు. In the financial resources, you're going to see a miracle. థాంక్యూలు. మీ అప్పులన్నీ కొట్టివేయబడబోతున్నాయి. All your debts are going to be మీ cancelled. వంగర మార్గాన్ని దేవుడు సరిచేయబోతున్నాడు. And God is going to set right your crooked way. మీ ఆత్మీయ జీవితంలో ఏదైతే అడ్డుకుంటున్నాయో అవి తొలగించబడబోతున్నాయి. Whatever is obstructing in your spiritual life, it is going to be removed. ఇదివరకు కనివిని ఎరగని అసాధారణమైన అద్భుతమైన కార్యాన్ని చూడబోతున్నారు. You're going to see a great miracle in your life which you have never seen in your life before. మీరు ఆశీర్వదించబడాల్సిన వారే. You are called to be blessed. దేవుని ఆత్మతో నింపబడాల్సిన వారే. You are the one to be filled with the Spirit of God. సమయంలో ఒక చిన్న ప్రార్థన చేస్తాను. At this time I would like to offer a prayer. నేను పలికిన ప్రతి ప్రవచన మాటలు మీ జీవితంలో నెరవేర్చబడాలని ప్రార్థన చేస్తాను. I am praying that whatever prophetical words I pronounced in your life may be fulfilled. పరిశుద్ధమైన తండ్రి, Our dear heavenly Father, అయ్యా ఈ సందేశాన్ని వినబోతున్న ప్రతి ఒక్కరిని ఆశీర్వదించండి. those who are going to listen to this sermon, bless them, Lord. ప్రవచనాన్ని వింటున్న వారిని దీవించండి. And those who are listening to the prophetic words, please bless them. అసాధారణమైన కార్యం Do జరిగించండి. a supernatural miracle, ప్రతి Lord. వాగ్దాన ప్రవచనం నెరవేర్చబడును గాక. Let every promise and prophetic word be fulfilled, Lord. అయ్యా ఇది ఈ ప్రవచనాన్ని నీవు నా ద్వారా పలికిన ప్రవచనాలు. All these prophetical words are the one who pronounced ప్రతి through me. మాట నెరవేర్చబడును గాక. Each and every word be fulfilled, యేసు Lord. నామములో అడిగి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి. In Jesus' name we pray and ask, Lord. ఆమేన్. Amen. హల్లెలూయా. Hallelujah. దేవుడు మిమ్మల్ని ప్రతి ఒక్కరిని అభిషేకిస్తున్నాడు. God is anointing each one of you. హల్లెలూయా. Hallelujah. ఇప్పటికే మీరు అభిషేకించబడిన వారైతే మిమ్మల్ని రెండు పోల ఆత్మతో నింపబోతున్నాడు. By this time itself, if you're anointed, God is going to fill you with a double portion Spirit. ఇంకా మీరు అభిషేకించబడలేని వారైతే ఇప్పుడు మీరు అభిషేకించబడబోతున్నారు. And by this time, if you're not anointed, then God is going to anoint you now. పరిశుద్ధాత్మ నింపుదల అనుభవం వేరు, పరిశుద్ధాత్మతో అభిషేకించబడటం వేరు. The Holy Spirit infilling experience is different, and receiving the Holy Spirit is different. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనలోనికి రాగానే మనలో అనేక నూతనమైన కార్యాలు జరిగించుకుంటూ పోతాడు. When the Holy Spirit comes inside us, He will do different new things in our life. హల్లెలూయా. Hallelujah. అనేక నూతనమైన కార్యాలు జరిగిస్తాడు. Many new things He will do in our lives. దేవనామానికి స్తోత్రం. All glory be to God. హల్లెలూయా. Hallelujah. మన ముద్ర వేస్తాడు. He will seal us. మన చేత ప్రార్థన చేయిస్తాడు. He will make us to pray. మనల్ని ఆదరిస్తాడు. He will comfort us. మనల్ని రూపాంతరపరుస్తాడు. He will transform us. మనకు బోధిస్తాడు. He will teach us. వరాలతో నింపుతాడు. He will fill us with the gifts. పరిచర్యలో తన పరిచర్యలో సేవలు వాడుకుంటారు. And He will use us in the ministry. వీటన్నిటితో పాటు మనలను దేవుడు తన అభిషేకం చేత నింపుతాడు. Along with all these things, God will fill us with His anointing. అభిషేకం అంటే దేవుని శక్తిని చూపిస్తున్నాయి. Anointing represents the power of God. మన దేవునికి శక్తి చేత నింపబడతాం. You're going to be filled with the power of God. ఈ రోజు కూడా దేవుడు తన శక్తితో నింపబోతున్నాడు. Today also God is going to fill you with His power. ఈ మాట వింటున్న ప్రతి ఒక్కరు ఒక అద్భుతమైన శక్తి చేత నింపబడబోతున్నారు. And those who are listening to this word today, God is going to fill you with a supernatural power. అభిషేకం అనే పేరుతో దేవుడు తన శక్తిని మనకు పంచిపెట్టినప్పుడు మనం ఏదైతే ఇప్పుడు వరకు చేయలేకపోయామో చేయలేకపోతున్నామో వాటిని మనం సమర్థవంతంగా చేయగలుగుతాం దేవునికి అభిషేకం ద్వారా. In the name of the anointing, when God distributed His power, whatever we are unable to do till now, in the name of Jesus, we are going to do
ably everything. మనుషులకు అసాధ్యమైన కార్యాలు సాధ్యమైపోతాయి. And what is impossible for man becomes easy for man. హల్లెలూయా. ఏ ఒక్కరు చేయలేని పనిని దేవుడు తన శక్తి చేత జరిగిస్తాడు. దాన్నే అభిషేకం అంటాం. What nobody can do, when God makes it possible through his power, it is called anointing. హల్లెలూయా. Hallelujah. ఇలాగ మనం అనుకుంటే చాలా కార్యాలు ఉన్నాయి. Like this, if we say, there are many things. ఈ రోజు ముఖ్యమైన ఒకటి ఏంటో తెలుసా? జయం. Today, do you know what is the most important thing? That is victory. శత్రు చేతుల నుండి జయం పొందటం. To receive the victory through the hands of enemy. ఒక మనిషి అభిషేకం చేత నింపబడినప్పుడు తన ఎదుట ఉన్న శత్రువులను దేవునికి శక్తి చేత ఓడిస్తాడు. If a man is anointed, then through the power of God he will overcome and defeat his enemies. అయితే అభిషేకాన్ని సరిగా సద్వినియోగపరిచేవారుగా ఉండాలి. But we should be the one who utilizes the anointing of God in a proper way. మొదటి సాముయేలు గ్రంథం 17వ అధ్యాయంలో అభిషేకించబడిన ఇద్దరు మనకు కనపడుతున్నారు. In 1 Samuel chapter 17 we see two persons who are anointed. ఒక వ్యక్తి ఏమో సౌలు, one is Saul, ఇంకొకడేమో దావీదు, and the next one is David. అయితే సౌలు అభిషేకించబడినప్పటికీ గోలియాతును ఎదిరించలేక ఓడిపోయాడు. But though Saul was anointed, he was unable to face Goliath and he was defeated. సౌలును ఒకలాగా అభిషేకించాడు, దావీదును ఒకలాగా అభిషేకించాడు అని మనం చెప్పలేము. We cannot say that God has anointed Saul in one way and David in another way. అభిషేకం అనేది ఒకటే. Anointing is same. మొదటి సాముయేలు గ్రంథం 10వ అధ్యాయంలో మనం చూస్తే 10వ వచనంలో దేవుని బిడ్డలారా దేవుని ఆత్మ ఆయన మీదకి దిగిరాగా ప్రవచించాడు. In 1 Samuel chapter 17 and verse 10, when the spirit of the God came upon him, he prophesied. సౌలు దేవుని చేత అభిషేకించబడ్డాడు. Saul was anointed with the power, with the Holy Spirit. మొదటి సాముయేలు గ్రంథం 10:1 చదవండి. Read 1 Samuel chapter 10 and verse 1. దేవుని నామానికి స్తోత్రం. All glory be to God. హల్లెలూయా. Hallelujah. కానీ మొదటి సాముయేలు గ్రంథం 17వ అధ్యాయానికి వచ్చేసరికి ఆయన తన అభిషేకాన్ని వాడుకోలేకపోతున్నాడు, చేతగాని వాడులాగా ఉన్నాడు, ఓడిపోయిన వాడుగా కనపడుతున్నాడు. And when we see in 1 Samuel chapter 17, he was unable to use the power of God. He appears to be hopeless. హల్లెలూయా. Hallelujah. మొదటి కారణం ఏంటంటే, the reason is, గోలియాతుని ఎదుర్కోవడానికి ముందే సౌలు విడిచి దేవుని ఆత్మ వెళ్ళిపోయాడంట. మొదటి సాముయేలు గ్రంథం 16వ అధ్యాయం 14వ వచనంలో రాయబడి ఉంది. It is written in 1 Samuel chapter 16 verses 14, before Saul could face Goliath, the spirit of the God departed from him. హల్లెలూయా. Hallelujah. ఆయన దేవునికి అభిషేకాన్ని మిస్యూజ్ చేశాడు. And he misused the anointing of God. అందుకొరకే గోలియాత్ ఎదుట చేతగాని వాడలా నిలబడ్డాడు. That is the reason he stood as a hopeless man before Goliath. ఆయన్ని ఏమి బెదిరించలేకపోతున్నాడు. He is unable to threaten him. ఓడించలేకపోతున్నాడు. He is unable to defeat him. శత్రు దేవుని దూషించేవాడు ఎదుట తల వంచాల్సి నిలబడాల్సి వచ్చింది. Before the man who caused blasphemy, he bent down and stood before him. ఎంతో బాధకరమైన పరిస్థితిలో నిలబడుతున్నాడు. And we can see that he is in a very painful situation. మొదటి సాముయేలు గ్రంథంలో మీరు చూస్తే, when you look into 1 Samuel, దేవుని బిడ్డలారా చాలా మంది ఆ మొదటి సాముయేలు గ్రంథం 17వ అధ్యాయం చూస్తే చాలా మంది అభిషేకించబడలేని వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు. And when you see 1 Samuel chapter 17, there are many people who are not anointed. ఉదాహరణకి దావీదు ఒక సహోదరులు అభిషేకించబడలేదు. And for example, we can say it is the brothers of David. మొదటి సాముయేలు గ్రంథం 17వ అధ్యాయం 28వ వచనంలో మనం చూస్తున్నాం. We can see in 1 Samuel chapter 17 and verse 28. హల్లెలూయా. Hallelujah. వాళ్ళు సైనికులే గాని అభిషేకించబడకుండా ఉన్నారు. They are the soldiers, but they were not anointed. హల్లెలూయా. Hallelujah. అయితే ఇశ్రాయేలు ఒక సైన్యం ఉంది. And there is the army of Israel. పరిశుద్ధ గ్రంథంలో రాయబడి ఉంది. మొదటి సాముయేలు గ్రంథం 17వ అధ్యాయం 2వ వచనం. We can see in 1 Samuel chapter 17 and verse 2. వారు కూడా ఈ గొలియాతును ఓడించలేకపోయారు. They were also unable to defeat Goliath. మొదటి సాముయేలు గ్రంథం 17వ అధ్యాయం 11వ వచనంలో ఇశ్రాయేలు ప్రజలు
ఘనులు గొప్పవాళ్ళు ఉన్నారు, వాళ్ళు కూడా ఓడించలేకపోతున్నారు. Even in 1 Samuel chapter 17 and verse 11, even the great men of Israel also unable to defeat Goliath. హల్లెలూయా. Hallelujah. వీళ్ళందరితో పాటు సౌలు కూడా కలిసిపోయాడు. And along with all this, even Saul also stood together. వీరైతే అభిషేకం లేకుండా గొలియాతుని ఎదిరించలేకపోయారు. And these people without the anointing of the God, they could not వీరైతే defeat Goliath. అభిషేకం లేకుండా గొలియాతుని ఎదిరించలేకపోయారు. కానీ సౌలు అభిషేకించబడి గోలియాతుని ఎదిరించలేని దౌర్భాగ్య స్థితిలో మనకు కనబడుతున్నాడు. And these people, because they don't have the anointing, they were unable to defeat Goliath. But Saul appears to be in a very miserable condition to defeat Goliath. దేవుని నామానికి స్తోత్రం. All glory be to God. హల్లెలూయా. Hallelujah. ఈ రోజు దేవుడు ఎవరిని చూసి బాధపడి ఉంటాడు? And looking at whom God might have grieved. దావీదు సహోదరుల గురించా? Is it that David's brothers? ఇశ్రాయేలు సైన్యాన్ని గురించా? Is it army of Israel? ఇశ్రాయేలు ప్రజల గురించా? Is it the people of Israel? వీళ్ళందరి గురించి బాధపడ్డారో లేదో మనకు తెలియదు. కానీ సౌలు నిమిత్తం పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఎంతో దుఃఖపడి ఉంటాడు. ఎందుకంటే అభిషేకం ఉండి దాన్ని గోలియాతును జయించలేకపోయాడు. And God might not have worried about all the people, but though Saul had the anointing of God, he was unable to defeat Goliath. That is the reason he might have grieved. దేవుని నామానికి స్తోత్రం. All glory be to God. హల్లెలూయా. Hallelujah. దేవుడు కొద్ది దాంట్లో మీద నమ్మకంగా ఉంటే గొప్ప దానికి అదే ఎరిగా చేస్తాడు. And if you are faithful in the few, God will make you great among many. దావీదు చూడండి. Look at David. దావీదు అభిషేకించబడ్డాడు. David was anointed. తన అభిషేకంలో నమ్మకస్తుడుగా ఉన్నాడు. David was so faithful in his anointing. అన్ని వేళలో నమ్మకస్తుడుగా ఉన్నాడు. In all the times he was faithful in this anointing. ఎప్పుడు అభిషేకాన్ని దుర్వినియోగపరచలేదు. Never he misused the anointing. దేవుని మహిమార్థమై వాడటం మనం చూస్తున్నాం. We see that he used his anointing for the glory of God. దేవుని నామానికి స్తోత్రం. All glory be to God. హల్లెలూయా. Hallelujah. మనం అభిషేకించబడినప్పుడు, when we are anointed, దేవుని ఆత్మ ప్రేరేపణ వలన మనము సాతాని శత్రువైన గోలియాతును జయించగలుగుతాం. with the inspiration of the spirit of the God, we can overcome Goliath. దేవుని నామానికి స్తోత్రం. All glory be to God. హల్లెలూయా. Hallelujah. ఎలాగ అభిషేకం వలన ఎలాగ మనము శత్రువైన గోలియాతును ఓడించగలుగుతామో కొన్ని మాటలు చెప్తాను. I would like to tell you a few things with this anointing. How can we overcome the enemy called Goliath? ఒక మనిషి మీద అభిషేకం వచ్చినప్పుడు ఆ అభిషేకం దేవునిపైనే ఆధారపడినట్టు చేస్తే గాని ఈ భూ సంబంధమైన బలం పైన, మనుషుల బలం పైన ఆధారపడినట్టు చేయదు. When the anointing comes on a person, he makes him to depend on the spirit of God, but not on the strength of the men and of the earth. ఇక్కడ పరిశుద్ధ గ్రంథంలో చూడండి. Look into the Holy Spirit, a Holy Bible. మొదటి సాముయేలు గ్రంథం 17వ అధ్యాయంలో In 1 Samuel chapter 17, సౌలు అంటున్నాడు, Saul says, యుద్ధానికి వెళ్తున్నా గానీ నువ్వు ఇలాగ వెళ్తే కుదరదు. you're going to the war, but if you go like this, it is not possible. నా యుద్ధ వస్త్రాన్ని తొడుకో. Wear my garment of battle. యుద్ధ కవచాలను తొడుకో. Wear the armor of battle. హల్లెలూయా. Hallelujah. మొదటి సాముయేలు గ్రంథం 17:38లో 38-39 చూస్తున్నాం. We can see that in 1 Samuel chapter 17 verse 38-39. నువ్వు గోలియాతు దగ్గరికి వెళ్తానంటున్నావు, ఖడ్గం లేకుండా ఎలాగ వెళ్తావు? You say that you are going to Goliath. How will you go without a sword? ఖడ్గం ధరించుకోవాలి. You have to take the sword. యుద్ధ వస్త్రం తొడుకోవాలి. You have to wear the armor. దేవుని నామానికి స్తోత్రం. All glory be to God. హల్లెలూయా. తలలో హెల్మెట్ తొడుకోవాలి. And you need to wear the helmet on your head. ఇలాగా భూ సంబంధంగా ఒక సామానుడు, ప్రకృతి సంబంధమైన వ్యక్తి యుద్ధం చేయడానికి ఎలా వెళ్తాడో అలాగా తన చేస్తున్నాడు, తన ఎదుట వ్యక్తిని కూడా అలాగే ప్రేరేపిస్తున్నాడు. Saul is getting ready like a natural man who goes to the war, and he was even preparing David to go like that. హల్లెలూయా. Hallelujah. ఈ అభిషేకాన్ని దుర్వినియోగపరుచుకొని వస్తూ ఉండేవాళ్ళు, లేకపోతే అభిషేకాన్ని పోగొట్టుకున్న వాళ్ళు ఒక గుణలక్షణాలు ఏంటంటే వాళ్ళు చెడిపోవటమే కాకుండా ఇతరుల్ని చెరుపుతారు. And the people who misuse the anointing, who lose the anointing, they not only spoil themselves, they spoil the others. ఒక అతను స్వస్థత పరిచర్యలో పెంతెకోస్తు అనుభవంలో వాడబడ్డాడు. And one man in the Pentecostal ministry, he was used by God mightily. కొన్ని పర్యాయంలో ఆయన
అభిషేకానికి వ్యతిరేకంగా తయారయ్యాడు. At times he was against anointing. ఇప్పుడు ఆయన ప్రసంగం అంతా ఏంటంటే అభిషేకం లేదు, స్వస్థత లేదు, అద్భుతాలు లేదని ప్రసంగం చేస్తున్నాడు. Now his sermon is there is no anointing, there is no miracles. ఎంత దారుణమైన పరిస్థితి చూడండి. See, look at his horrible condition. అది సౌలు యొక్క ఆత్మ. That is the spirit of Saul. అది సౌలు యొక్క కార్యం. That is the deed of Saul. దేవనామానికి స్తోత్రం. All glory be to God. కానీ అభిషేకం పైన అభిషేకం కలిగిన వాడు అభిషేకం పైన ఆధారపడటానికి ప్రేరేపించబడుతూ ఉంటాడు. But the one who is anointed is always inspired to depend on the anointing and the spirit of God. ఏ పరిస్థితుల్లోనూ దేవుని పాదాలు పట్టుకుంటాడు. At all conditions and circumstances he will hold the feet of God. ఎన్ని శోధనలు వచ్చినా కష్టాలు వచ్చినా దేవుని పాదాలు పట్టుకుంటాడు. How many difficult circumstances or situations come, he will always hold the feet of God. దేవనామానికి మహిమ కలుగును గాక. All glory be to God. దావీదు అదే చేశాడు. David did the same thing. ఆయన దావీదుకు యుద్ధ వస్త్రాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. David has the armor of battle is available to him. హల్లెలూయా. Hallelujah. ఖడ్గం అందుబాటులో ఉన్నాయి. And he has sword available to him. అన్ని అందుబాటులో ఉన్నా దేవుని పైన ఆధారపడాలని ఆలోచనతో ఇవన్నీ పక్కన పెట్టేసి ఏ దేవుని నామం పలుకుతూ గోలియాతు దగ్గరికి వెళ్ళి జయం పొందుతున్నాడు. Though everything is available for him to wage the war, he kept all aside and he wants to wage the battle with the inspiration of God and he went forth. ఇదే అభిషక్తుడు యొక్క ప్రధానమైన గుర్తు. And this is a significant and a prominent sign of the anointed. దేవుని నామానికి మహిమ కలుగును గాక. All glory be to God. అనేక మార్లు నేను నిన్న కళ్ళతో చూశాను. So many times I saw with my eyes. నాకు ఎప్పుడైనా బలహీనత వచ్చినప్పుడు నన్ను చుట్టూ చాలా మంది డాక్టర్లు ఉన్నారు. When I am weak, there are so many doctors around me. మా చర్చికి డాక్టర్స్ వస్తారు. Doctors come to our church. లేకపోతే హైదరాబాద్ ప్రార్థనకి డాక్టర్స్ వస్తారు. And in the Hyderabad church also the doctors come. అందరూ ఉన్నా మెడికలైజ్ చేయడానికి అవకాశం ఉన్నా దేవుని పైన ఆధారపడాలి, దేవుడు స్వస్థపరచాలని ఆయన స్వస్థత కోసం మాక్సిమం వెయిట్ చేస్తాను. Though I have all the doctors who give the medical treatment for me, but all the time I will wait for God to heal me. హల్లెలూయా. టిల్ చివరి దాకా వెయిట్ చేస్తాను. Till the end I will wait for the miracle of God. ఈ రోజు కాకపోతే ఈ పూట కాకపోతే నైట్ దేవుడు బాగు చేస్తాడు. Maybe not at the moment, but night he will heal me. మేబీ రేపు బాగు చేస్తాడేమో. Maybe tomorrow he may heal me. అని దేవుడే వచ్చి ముట్టాలని నేను ఆశతో ఎదురు చూస్తూ ఉంటాను. And with his long desire that God himself should come and touch me, and I wait like this. ఇది అభిషేకం ఒక నేచర్ అన్నమాట. And this is the nature of anointing. ఇదే దావీదులో కూడా మనకు కనపడుతుంది. And the same thing is seen in David. యుద్ధోపకరణాలు వాడటానికి అవకాశాలు ఉన్నప్పటికీ ఆయన అవన్నిటిని పక్కన పెట్టేసి దేవుని నామం పేరిట యుద్ధానికి వెళ్ళి జయం పొందుతున్నాడు. And though he have all the weapons of war around him, he kept all aside them, and with the spirit of the God he went and he achieved success and victory in his life. Number 2 ఏంటో తెలుసా? You know what is the second one? విశ్వాసమైన వారుగా ఉంటారు. You will be a very unique person. అభిషేకం కలిగిన వారిని ఎక్కడ మనం చూసినా ఒక ప్రత్యేకత కలిగిన వారుగా కనబడిపోతారు. Wherever you go and see the anointed one, they in whichever place they appear to be very unique. అందరూ ఒక వంద అయితే వారు ఒక ప్రత్యేకమైన తలందు కలిగిన వారుగా, ప్రత్యేకమైన మరి అనుభవం కలిగిన వారుగా, శక్తి కలిగిన వారుగా, మహిమ కలిగిన వారుగా, ప్రత్యక్షత కలిగిన వారుగా ఉంటారు. And when you see so many people around, though the anointed one are there, all the other people is one set. And when you see the anointed man, he appears always to be talented and experienced, powerful and glory on him, and there is a lot of revelation in him. Hallelujah. Hallelujah. మొదటి సమూయేలు గ్రంథం 17వ అధ్యాయం చదవండి. Read 1 Samuel 17th chapter. నేను ముందు చెప్పినట్టుగా అక్కడ సైనికులందరూ ఉన్నారు. As I told you, the soldiers were all there. వేల సంఖ్యలో ఉన్నారు. They were in 1,000 number. మొదటి సమూయేలు గ్రంథం 17:2లో మనం చూస్తున్నాం. We can see in 1 Samuel chapter 17 verse 2. హల్లెలూయా. Hallelujah. దావీదు ఒక ముగ్గురు సహోదరులు ఉన్నారు. Even David's 3 brothers were there. మొదటి సమూయేలు గ్రంథం 17:14లో చూస్తున్నాం. We can see in 1 Samuel chapter 17 verse 14. రాజువైన సౌలు ఉన్నాడు. Even the king Saul was there. ఇశ్రాయేలు ప్రజలు ఉన్నారు 11వ వచనం ప్రకారం. And according to 1 Samuel chapter 17 verse 11, even the people of Israel
Israel were there. ఇంతమంది ఉన్న దావీదు మాత్రం ఒక ప్రత్యేకత కలిగిన వాడుగా యుద్ధానికి వెళ్ళటాన్ని మనం చూస్తున్నాం. Though all these people were there, David appears to be very unique, and with the spirit of the God he went to wage the war. ఒకవేళ ఎవరైనా వెళ్తే యుద్ధ వస్త్రాలు తొడుక్కొనే వెళ్తారు. If anybody goes, they always clothed with the armor of war and battle, and they will move forward. కానీ దావీదు ఈ యుద్ధ వస్త్రాలు ఏది ముట్టుకోలేదు. But David did not touch any war garments. ప్రత్యేకించబడిన వాడుగా ఉన్నాడు. And he is a very separated one. విశ్వాసమైన వాడుగా ఉన్నాడు. He appears to be very unique. అంచె దినములో దేవుడు ఒక మహా గొప్ప కార్యం జరిగించబోతున్నాడు. At the end time, God is going to do a very significant miracle. అది మహా గొప్ప కార్యం జరిగించబోతున్నాడు. He is going to do a significant work. హల్లెలూయా. Hallelujah. అదేంటి తెలుసా? You know what it is? గొప్ప డిఫరెన్షియేషన్ పుట్టించబోతున్నాడు. God is going to cause a great differentiation. హల్లెలూయా. Hallelujah. మలాకి గ్రంథం 3వ అధ్యాయం 17-18 మనం చూస్తున్నాం. We can see in Malachi chapter 3 verses 17 and 18. దేవుని సేవించే వారికిని సేవించలేని వారికిని, and those who worship God and who doesn't worship God, దుర్మార్గులకు నీతిమంతులకు వ్యత్యాసం కలుగజేస్తాడంట. and God will create a huge differentiation between the wicked and the righteous one. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. All glory be to God. హల్లెలూయా. Hallelujah. ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, dear beloved children of God, మీరు ఎక్కడ ఉన్నా ఒక వ్యత్యాసం అభిషేకించబడి ఉంటే వ్యత్యాసమైన వారుగా కనపడతారు. dear people of God, wherever you are, if you're anointed, then you will be a very unique person. దేవుని నామానికి స్తోత్రం. All glory be to God. హల్లెలూయా. Hallelujah. మూడవదిగా అసాధ్యమైన కార్యాన్ని దేవునికి అభిషేకం వలన సాధ్యపరచగలుగుతారు. And thirdly, with the anointing, the impossible thing can become possible and easy. గోలియాతును జయించడం అసాధ్యమైన కార్యంగా అందరికీ కనబడ్డాయి. Everything defeating Goliath appeared to be very impossible for everyone. కానీ దావీదు అభిషేకించబడ్డాడు కాబట్టి ఆయనకు సాధ్యమైంది. Because David was anointed, it became easy for him. మీరు అభిషేకించబడండి. Be anointed. ఆత్మతో నింపబడండి. You be filled with the spirit. దైవిక శక్తితో నింపబడండి. Be filled with the divine power. అదే దేవుని చిత్తమై ఉంది. That is the will of God. మీ ముందు ఉన్న అసాధ్యమైన కార్యాన్ని జయించాలంటే మీరు అభిషేకించబడాల్సిందే. And if you have to overcome the impossible thing in front of you, you need to be anointed. ఇప్పుడు మీ కొరకు ప్రార్థన చేయబోతున్నాను. Now at this time I'm going to pray. పరిశుద్ధము నమ్మకమైన పరలోక తండ్రి, our dear faithful heavenly Father, మమ్మలను అభిషేకం చేత నింపండి ప్రభువా. Lord, fill us with your anointing. రెండు పాలాత్మతో నింపండి ప్రభువా. Fill us with your double portion spirit. నీ అభిషేకం పొందడానికి ఏది అడ్డు ఉన్నా క్షమించండి ప్రభువా. Lord, to receive your anointing, any hurdle before us, forgive it, Lord. దేవుని మహిమ నింపునగాక. Glory fill people, Lord. దేవుని యొక్క శక్తి నింపునగాక. May the power of God fill them. ఇప్పుడు అగ్ని నింపునగాక. May the fire fill them. దేవుని యొక్క వెలుగు నింపునగాక. The light of God fill them. పరిశుద్ధాత్మ శక్తి నింపునగాక. The Holy Spirit power fill them. అభిషేకం నింపునగాక. The anointing fill them, Lord. ప్రతి ఒక్కరి ఆత్మతో తాకండి ప్రభువా. Lord, touch everyone with your spirit. ఆశీర్వదించండి. Bless them, Lord. యేసు నామములో అడిగి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి. In Jesus' name we pray and ask, Lord. ఆమేన్. Amen. ఆమేన్. విశాఖపట్నంలో దహించు అగ్ని ఆశీర్వాద అభిషేక కూడిక జూలై 12వ తేదీన ఉదయం 9 గంటల నుండి ప్రారంభించబడును. ముఖ్య ప్రసంగికులు డాక్టర్ థామస్ గారు, దహించు అగ్ని మినిస్ట్రీస్ రాజమహేంద్రవరం. స్థలం సుబ్బలక్ష్మి కళ్యాణ మండపం, రైల్వే న్యూ కాలనీ, విశాఖపట్నం. మరిన్ని వివరాలకు 9032227676 మరియు 9032228686. పరిశుద్ధాత్మ దేవుని గురించి లోతైన విషయాలు తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారా? ఆత్మను పొందుకొని బలమైన సేవ చేయాలనుకుంటున్నారా? వాక్యంలో లోతైన మర్మాలను తెలుసుకోవాలని ఆశపడుతున్నారా? రాజమహేంద్రవరం కాటవరం గ్రామంలో దహించు అగ్ని స్కూల్ ఆఫ్ డునామిస్ పరిశుద్ధాత్మ పాఠశాల జూలై 7వ తేదీ నుండి ప్రారంభించబడును. ఈ పరిశుద్ధాత్మ పాఠశాలలో దైవజనులు డాక్టర్ థామస్ గారు,
డాక్టర్ శివ థామస్ గారు పరిశుద్ధాత్మను గురించి లోతైన విషయాలు మీకు బోధించెదరు. స్త్రీ పురుషులకు ప్రత్యేక వసతి సదుపాయాలు కలవు. రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజు 2500 రూపాయలు మాత్రమే. స్థలం దహించు అగ్ని రివైవల్ సెంటర్, కాటవరం, రాజమహేంద్రవరం. మరిన్ని వివరాలకు 9494940072 మరియు 73. విజయవాడలో దహించు అగ్ని సేవకుల కూడిక జూలై 15వ తేదీన ఉదయం 10 గంటల నుండి ప్రారంభించబడును. ముఖ్య ప్రసంగికులు డాక్టర్ థామస్ గారు, దహించు అగ్ని మినిస్ట్రీస్, రాజమహేంద్రవరం. స్థలం కందుకూరి కళ్యాణ మండపం, జింకానా గ్రౌండ్స్, విజయవాడ. మరిన్ని వివరాలకు 9032224646 మరియు 9032224747. ఇది కుటుంబ ఆశీర్వాద కూడిక. ఇక్కడ మేము మా కుటుంబాలను కట్టుకున్నాం. మరి మీరు? అయితే ప్రతి శుక్రవారం రాజమహేంద్రవరంలో జరిగే ఈ కుటుంబ ఆశీర్వాద కూడికలో పాల్గొనండి. ఈ కూడిక జరుగు స్థలం దహించు అగ్ని ఆడిటోరియం, నటరాజ్ థియేటర్, రాజమహేంద్రవరం. సికింద్రాబాద్ లో దహించు అగ్ని అద్భుత అసాధారణ కూడిక ప్రతి శనివారం సాయంత్రం 5 గంటల నుండి ప్రారంభించబడును. స్థలం ఎస్పీజీ చర్చ్ గ్రౌండ్, అల్ఫా హోటల్ వెనుక, సికింద్రాబాద్. మరిన్ని వివరాలకు 9494940074 మరియు 75. రాజమహేంద్రవరం దహించు అగ్నిలో ఇప్పుడు 2 ఆదివారపు ఆరాధనలు. మొదటి ఆరాధన ఉదయం 7:30 నుండి 10 గంటల వరకు మరియు రెండవ ఆరాధన ఉదయం 10:30 నుండి మధ్యాహ్నం 1 గంట వరకు. తప్పక పాలు పొందండి, దైవిక ఆశీర్వాదం పొందండి. స్థలం దహించు అగ్ని ఆడిటోరియం, గోకవరం బస్టాండ్ దగ్గర, రాజమహేంద్రవరం. మీ ప్రార్థన అవసరతలకు 9494940072 మరియు 73. ఈ టీవీ కార్యక్రమాన్ని చూసి ఆశీర్వదించబడినట్లయితే దహించు అగ్ని టీవీ పరిచర్యకు మరియు బ్లెస్సింగ్ ల్యాండ్ కు సహకరించండి. దహించు అగ్ని ట్రస్ట్ కరెంట్ అకౌంట్ నంబర్ 357222444370, స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా, మెయిన్ బ్రాంచ్, రాజమహేంద్రవరం. మై అడ్రస్ డాక్టర్ థామస్, దహించు అగ్ని మినిస్ట్రీస్, తుమ్మలోవా, రాజమహేంద్రవరం.